وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين دعوة هذا الحبيب أعلى في السماوات والأرضون من فيهن بالترحيب وانقار وجود الإله أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كشفت إلى هذا المسلول ليوزنه صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند موته أمة ثالثا لجنابها المسعود
ومشاركة لها في هذا السمات المحمود صلى الله عليه. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسب الله له من أشرف المسكة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانخلق صنع الكمال من النور على العمود، وبرز الحامد المحمود مزعنا للعالم تعزيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك الله يا حبيب سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرقت الكون يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك. صلوات الله عليك. فقرب
يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله مرحبا بك النبي أبصر مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا وبك يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني وهدينا يا سبيلي مرحبا مرحبا حبيبي سعد وروح الرشاد الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا حبيب سيدي الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا يا مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكشف اللهم كربة المغروبين والضالين المدين واغفر للمذنبين
وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العضلات ولاة الحق في جميع النواحي والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الظلم والخطايا وألمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, tentunya puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu serta memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaikan salam tetap tercurahkan ke baginda alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang pada saat ini. Mari bersama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak bersalawat kepadanya kita mendapat syafaat di akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang telah bersedia hadir pada malam hari ini, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bersama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan? Salawat Nabi. Amin. Baiklah, langsung saja acara pertama pada malam hari ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustaz Rudi Abdullah SPDD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dengan segala firman. Semoga kita yang mendengarkan dan membaca sama-sama mendapat pahala dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan oleh Ketua Pelaksana yang dimana akan disampaikan oleh Bapak Haji Sudarman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang pandai, para orang-orang paling ulama, dan yang kami hormati kepada Bapak Al-Ustaz Nazril Muluk Abdul Muluk LCMA yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Selanjutnya yang terhormat Bapak ini yang mewakili Pak Bupati, saya sedikit menyampaikan bahwa kemarin beliau tidak ada jadwal lain untuk datang ke majelis, jadi diminta untuk bisa datang ke kampus Jawanya di Masjid Dakwah. Namun beliau adalah seorang pemimpin yang mempunyai tugas yang tidak sedikit, jadi mohon dimaklumi. Beliau saat ini berada di Pekanbaru dan beliau berkirim salam, termasuk juga Bapak Ketua DPR. Beliau juga menyampaikan salam kepada kita sekalian. Saat ini berada di Jakarta melaksanakan tugas. Dia berjanji mudah-mudahan kelak tidak ada umur panjang sampai acara yang lain beliau akan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian Bapak yang kami hormati, Bapak yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Muhammad Kadafi, dan pernah satu ruangan dengan saya juga. Kemudian selanjutnya ini ada Bapak Camat Kota yang baru, Pak, namanya Pak Muhammad Yunus. Tadi saya berharap beliau dapat memperkenalkan diri, namun karena mengingat waktu yang sangat singkat sekali sehingga beliau sampaikan saja. Selanjutnya Bapak-bapak, para hadirin sekalian, para utusan baik musola masjid maupun surau yang cukup banyak saya perhatikan, alhamdulillah pada malam hari ini. Jadi kami mohon maaf, ini memang di depan masjid kami ini kira-kira di jalan saya itu jalannya cukup basah. Namun alhamdulillah menjadi Bapak sangat dimulai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, juga ada Pak Situr mewakili Pak Lurah ya. Kemudian alhamdulillah pada malam hari ini hadir tokoh-tokoh dari pemerintah ini, alhamdulillah juga ada beberapa ulama yang hadir di kita diri saya. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih diberi Allah taufik dan hidayahnya, kesempatan umur panjang, kesehatan serta kesempatan dapat berkumpul di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beri salam semoga tetap tercurahkan kepada yang paling besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salatnya kita berselawat kepada beliau, insyaallah yang sangat kita harapkan beliau dan kiamat nanti adalah syafaatnya. Amin. Bapak dan sekalian, pada malam hari ini jadi kami pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih pada bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, khususnya pada warga yang ikut membantu dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini, baik material maupun moral, pada bapak dan ibu, khususnya di warga Kampung Jawa dan sekitar ini di RW 8. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak dan saudara berikan bantuan jadi amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya kami mohon maaf seandainya dalam penyambutan kami mungkin kurang berkenan dari Bapak sekalian. Ini telah kemampuan yang dapat kami laksanakan. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya mohon maaf Wakil Ketua ini. Saya ingin menyampaikan ada kegiatan di Masjid Ad-Dawah ini yang saat ini dilaksanakan oleh dibina oleh Ketua Masjid yaitu Pak Abdul Rahman Besar yang membangun tadinya sudah ada tapi sudah mengalami hal yang tidak pantas lagi untuk digunakan, yaitu pembangunan WC tempat wudhu ibu-ibu dan bapak-bapak dan kemudian dilanjutkan dengan pagar sekeliling. Ini adalah sebelah kiri saya, belakangan bapak-bapak sekalian yang ada di depan saya ini. Sudah dilaksanakan kurang lebih saat ini sudah berdiri dan sudah memenuhi, lagi diperhitungkan sekitar baru 30%, dan ini sudah menelan biaya kurang lebih 90 juta. Jadi saya kemarin melihat di tulisan lukas di masjid ini sudah hampir habis. Dan dilanjutkan satu lagi di atas nanti rumah saya akan datang, rumah ini menunggu rumah Pak Kaum di masjid ini. Dan ini diperkirakan kurang lebih memakan biaya kurang lebih 200 juta. Jadi Bapak dan saudara sekalian sebagai umat Islam, khususnya kepada bapak-bapak yang memiliki rezeki yang banyak, yang lebih, dimohonkan dapat memberikan bantuan pada pembangunan ini sehingga kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Itulah yang dapat kami sampaikan kepada bapak sekalian. Mudah-mudahan saya bisa sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dari tadi apa yang mau disampaikan ini juga tapi itu lupa lagi. Saya tutup dengan pantun lah ya. Jalan-jalan ke Kuala Lahang hingga sekedar disapa. Selamat datang para undangan semuanya para undangan diri. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di pohon berperas. Terima kasih kepada kalian. Kalau ada kesalahan saya mohon dimaklumi. Baik, pertanyaan kami mohon kepada Bapak Ustaz. Karena itu nanti akan menyampaikan tausiah. Mungkin mari sama-sama kita dengarkan untuk mengambil hikmah yang kita sampaikan dan mendapatkan kita nanti dalam melaksanakan ibadah kita dapat melaksanakan dengan baik dan benar. Jadi setelah sering kita mendengarkan, ada yang orang yang mendapat melaksanakan ibadah tapi ada yang tidak benar. Jadi dengan selalunya kita mendengar tausiah para kiai, para ulama, para ustaz ini, mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Sudarman selaku Ketua Pelaksana Maulid Nabi pada malam hari ini yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, selanjutnya kata sambutan oleh Bupati Indragiri Hilir yang diwakili staf ahli bidang pemasyarakatan oleh Bapak Haji Muhammad Kadafi SHI PDI. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وبعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para tuan guru, para imam,
wabil khusus Imam Masjid Ad-Da'wah, para pengurus Masjid Ad-Da'wah Kampung Jawa, Kecamatan Pemilahan, para tokoh masyarakat cerdik pandai yang hadir membersamai kita pada malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ad-Da'wah Kampung Jawa, Kecamatan Pemilahan. Dan yang sama-sama kita muliakan Al-Muharram. Kalau di Pekanbaru beliau ini dipanggil Buya. Kalau di daerah kita panggilannya Ustaz Ustaz Nasril Abdul Muluk LCMA. Untuk Bapak ketahui beliau ini adalah salah seorang pendakwah mubalik yang masyhur di kota Pekanbaru, termasuk di Provinsi Riau. Jadi alhamdulillah bulan Rabiul Awal tahun ini beliau berkesempatan untuk bersafari dakwah. Jadi saya sudah 3 malam bersama beliau ini. Jadi siapa yang tidak hadir, tidak datang, sangat rugi sekali lah. Kenapa? Sebab beliau ini kalau sudah menceritakan sirah nabawiyah, rasanya waktu 1 jam itu terlalu singkat. Jadi oleh karena itu, Pak Ustaz, malam ini kami mohon tambahlah waktunya sedikit. Ya. Jangan nanti jamaah kami sedang sedang-sedangnya mendengarkan tausiah Ustaz, tahu langsung tutup, langsung assalamualaikum ya. Tapi itulah trik Pak Ustaz loh. Mudah-mudahan tahun depan besok beliau bisa lagi bersafari ya Ustaz. Jadi ceramahnya itu sederhana, ya tapi fresh dan menghujam ke jantung kita. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau, ya. Kemudian memberikan beliau kesehatan dan selalu pastaqim kama umirta, tetap istiqamah untuk menyampaikan dakwah Islam ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu, mungkin ada ibu-ibunya di luar, para undangan jamaah majelis taklim atau masjid musala, atau masyarakat yang dari hilir yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Memang seyogyanya Bapak Bupati sudah menjadwalkan ingin hadir di sini, tapi qadarullah, semua itu adalah kehendak Allah, karena beliau ada dinas, ada tugas lain, sekarang berada di Pekanbaru dan menugaskan, mengamanahkan kepada kami untuk membacakan sambutan ini. Jadi kalau pepatah Melayu tidak ada rokan, akar pun jadi. Mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang kami muliakan, oleh karena itu mari kita simak sambutan Bupati Indah Hilir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah di Masjid Ad-Da'wah Kampung Jawa, Kelurahan Pemilahan Kota. Hadirin undangan yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Ad-Da'wah Kampung Jawa, Kelurahan Pemilahan Kota dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita kirimkan kepada ruh baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan beliau nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin,
undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu mari kita maknai serta ambil hikmah dan pelajaran dari momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mari kita benar-benar cintai dan jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita juga senantiasa berupaya untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, melaksanakan sunnah-sunnahnya, serta menjauhi apa saja yang dilarangnya. Wa ma atakumur rasul fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul itu ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Sederhana sekali. Yang kedua, mari kita teruskan tingkatkan persatuan dan ukhuwah kita. Jaga kerukunan, kedamaian, keamanan bersama. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas atau informasi hoaks yang dapat mencegah, memecah belah persatuan kita dan merusak kondusivitas serta keamanan dan ketertiban masyarakat kita. Lagi hilir miniatur Indonesia. Malam ini aja di Masjid Ad-Da'wah berbagai macam suku yang berkumpul, ya mana-mana. Ada suku Jawa, Banjar, Bugis, Melayu, Minang, dan sebagainya, ya, lengkap. Jadi oleh karena itu, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah biladiyah kita. Insya Allah kita semua akan selamat hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, marilah terus mendukung program pemerintah dan pembangunan yang dilaksanakan pada hari ini. Meskipun kita akui ada keterbatasan, namun dengan adanya support, dukungan masyarakat, keberpihakan masyarakat, bersinerginya masyarakat, insya Allah kita akan dapat memajukan Kabupaten Indra Kilir secara bersama-sama. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, berkah, hidayah, dan bimbingan pada kita semua. Saya nak balas pantun kedua panitia. Cuma tak disiapkan bahasa Pak. Mengambil air sumur di Perigi, air digunakan untuk salat dan mengaji. Peringatan Maulid Nabi kita laksanakan malam hari ini. Semoga kita semua mendapat berkah ilahi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Indra Kilir Haji Herman SDMT. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Kadafi SAG MPRI selaku staf ahli bidang permasyarakatan yang mewakili Bupati Indra Kilir atau menyampaikan kata sambutan kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat dan tidak dapat memetik hikmah dari apa yang telah disampaikan. Baik, kita masuki acara inti kita pada malam hari ini, ceramah agama oleh Bapak Ustadz Nazril Abdul Muluk LCMA dari Pekanbaru, Riau, dan diakhiri oleh doa. Terima kasih. Silakan disimak agar bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan alim ulama, para ustadz, para imam, para qori yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati
Bapak staf ahli, Bapak Ustadz Haji Muammar Gaddafi, SAG MPDI, yang saya hormati Bapak Camat Pemilihan Kota yang hadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terkhusus Ketua Pelaksana Hari Maulid kita pada malam hari ini, Bapak Haji Sudarman, dan seluruh panitia yang saya yakin bertumpus lumus untuk mengadakan acara ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Serta bapak-bapak, abang-abang yang hadir pada malam hari ini, semoga bapak-bapak semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki bapak-bapak menuju masjid yang kita cintai ini, mungkin dari tempat yang jauh juga. Semoga apa-apa yang bapak lakukan ini dibalas Allah dengan terkabulnya segala hajat, diampuni segala dosa, dikaruniai rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Rasulullah itu menerima wahyu, Pak, Iqra itu, betapa takutnya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa asli. Jadi rasa takut itu, Pak, tidak berkaitan dengan kau rajin sholat masa penakut juga, kalau nggak bisa, Pak. Sesuatu yang memang tidak pernah biasa kita lihat, wajar dan akan timbul rasa takut. Nabi Musa alaihissalam waktu melihat tongkatnya menjadi ular, lari, Pak. Jadi jangan dihubung-hubungkan antara iman dan rasa takut tuh, Pak, ya. Dia karena orang penakut tuh hal-hal yang wajar aja. Ada kita nih yang memang dijadikan Allah berani, ada memang penakut, Pak. Sebab kita ini dididik oleh orang tua yang punya karakter yang berbeda-beda. Kadang ada orang tua ini tidak suka dan nakut-nakutkan anak-anaknya, Pak. Tapi ada orang tua suka nakut-nakutkan tuh. Oh, jangan keluar malam Jumat, banyak hantu. Akhirnya sampai besar, Pak, itu tersimpan. Jadi ada otak di perut kita itu, Pak, namanya primitive brain. Itu kenangan masa kecil semua tersimpan di situ. Jadi apa-apa kata mak bapak kita dulu yang ditanamkan itu, Pak, terbawa sampai besar ini. Nah, jadi Rasulullah waktu itu karena takut melihat malaikat Jibril ini, larilah Rasulullah SAW dari Gua Hira pulang ke rumah sambil berteriak, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ummul Mukminin Khadijah itu, Pak, peka, Pak. Bukan selimut yang dicarinya, tapi beliau langsung memeluk tubuh Rasulullah. Jadi kita tuh harus peka, Pak. Kalau ada orang udah duduk samping Bapak, dipuji-pujinya Bapak, itu butuh duit. Jadi kita harus peka kita, Pak. Jadi udah nampak sehat, Bang. Abang pakai baju apanya bagus di badan abang, heran aku nengok abang nih. Itu berarti paling minim 50 tuh, Pak. Orang peka tuh, Pak, mahal, Pak. Tahu kita apa orang itu, Pak, ya, peka itu. Nah, waktu Rasulullah dipeluk oleh Ummul Mukminin Khadijah ini, Pak, Rasulullah itu pernah menceritakan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Jadi udah lama Ummul Mukminin Khadijah meninggal, Rasulullah cerita ke Ummul Mukminin Aisyah. Waktu aku menerima wahyu dulu, Aisyah, betapa takutnya aku melihat Jibril dalam rupa asli. Aku lari pulang ke rumah. Aku berteriak, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Dipeluk Khadijah, aku Aisyah. Tentram ke jiwa-jiwa ini rasanya. Sakit hati Aisyah dengar. Udahlah tuh, muak orang dengarnya. Khadijah, 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 Khadijah. Aku lebih cantik daripada Khadijah. Semua istri kau janda, aku sendiri yang perawan. Sampai macam itu, Pak, Rasulullah tetap membanggakan istri beliau walaupun sudah meninggal. Apa kata Rasulullah ke Ummul Mukminin Aisyah? Tutup mulutmu, Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah.
Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada yang membantu aku. Kemudian dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Jangan pernah kau berkata seperti itu tentang Khadijah. Nah, itu Rasulullah, Pak. Orang biasanya, Pak, kalau udah meninggal istri pertama itu, Pak, nikah lagi, dia azab diburuk-buruk kan istri tuanya nih, Pak. Nah, Bapak ketawa karena nyata kan, Pak. Kalau enggak pasti Bapak diam. Dibuang kopi oleh istri muda nih, adik beda kalau nakar kopi ini deh, enggak sama-sama mendiang kakak. Mendiang kakak kan terpahit bikin kopi, mual perut abang. Batu-batu istrinya dikubur, Pak. Belum ditanya malaikat lagi, hari buru-buru hanyalah istrinya. Itu normal, Pak. Banyak orang sering lebih memuja-muja yang baru daripada yang lama. Tapi Rasulullah walaupun cantik Ummul Mukminin Aisyah itu, Pak, tapi tetap kedudukan Ummul Mukminin Khadijah dijaga Rasulullah di hati. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Sejak saat itu aku tidak pernah lagi berkata kasar tentang Khadijah. Nah, itu Pak ya, peran Ummul Mukminin Khadijah itu pekanya itu kepada Rasulullah. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Aku yakin suamiku. Dari ayat yang kau bacakan tadi, aku mengiranya syair. Ternyata ini bukan syair, ini sangat indah ketika Rasulullah membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi aku yakin yang menemuimu itu malaikat, bukan jin, bukan setan. Karena kau orang yang gemar bersilaturahmi. Nah, jadi Pak, orang tidak akan bisa kerasukan jin. Macam bapak-bapak di sini ini majelis sampai 800 lebih, Pak. Jumpa terus tiap malam ada pengajian, maka Bapak tidak ada kerasukan, cuman dipengaruhi kawan banyak. Nah, kadang kawan nih, Pak, ayah Pak, pulang awak cepat, bawa pulang anak masih kecil, baru pulang terpaksa sampai jam 2 kadang gitu ya, Pak. Ya, macam itulah seninya, Pak ya, ketawa, bercanda. Jadi orang-orang yang gemar bersilaturahmi itu, Pak, cenderung memiliki sifat pemaaf. Itu akhlak paling mahal dalam Islam, Pak. Kalau sholat mungkin orang banyak bisa, Pak, tapi memaafkan kesalahan orang itu berat. Nah, Rasulullah itu, Pak ya, menjalin silaturahmi ke musuh pun, Pak, sampai ngamuk Umar bin Khattab nengok baiknya Rasulullah tuh, Pak. Makanya Rasulullah itu cuma satu, Pak. Apa kata Abu Bakar Siddiq ketika dilantik menjadi khalifah? Aku memang dekat sama Rasulullah, tapi jangan kalian kira aku bisa meniru Rasulullah. Kalau aku marah, menjauhlah kalian agar aku tidak menyakiti kulit dan rambut kalian. Karena Rasulullah itu dijaga oleh malaikat dan wahyu selalu bersamanya. Sementara iblis selalu bersamaku. Nah, itu dia aku Abu Bakar tuh, Pak. Coba, Pak. Rasulullah itu pernah mau dibikin hancur rumah tangganya oleh tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tahu, Bapak. Dia Islam, Pak. Sholat jamaah rajin, Pak, tapi paling benci sama Rasulullah. Ini yang dikatakan para ulama, Pak, kita tidak perlu takut sama orang jahat, karena kita tahu dia jahat, kita bisa menghindarinya. Yang kita harus takut tuh, Pak, orang pura-pura baik, Pak. Itu tuh yang ngeri kita. Kita akan membangun pagar dengan biaya sekian. Setuju, Pak, Bapak? Setuju. Dia rapat lah sendiri. Aku tuh lah malas nih ketua nih. Kadang nggak jelas. Tadi setuju, Pak. Itu tuh yang menghancurkan tuh, Pak. Kurban kita tahun ini 3.750.000. Banyak betul dimakan beliau. Sapi kurus-kurus. Pokok ngeri, Pak. Dia di depan kita baik, Pak. Itu yang orang yang paling ditakuti itu, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul itu perang ikut, Pak. Sholat jamaah tapi paling benci dengan Rasulullah. Ini mengindikasikan kepada kita tidak semua orang rajin sholat itu baik, Pak. Ini yang dikatakan Rasulullah juga. Ketika ada orang memuji orang rajin sholat, itu orang baik ya Rasulullah. Rasulullah menyindirnya dengan mengatakan apa, Pak? Pernah kau meminjamkan uang kepadanya kemudian dia kembalikan? Belum pernah pula dia minjam duit aku ya Rasulullah. Sudahkah kau bergaul dengannya? Belum lagi ya Rasulullah. Jadi kau menilai dia baik karena dia rajin sholat?
Iya ya Rasulullah, jangan. Bergaullah engkau dengannya, baru engkau akan tahu dia baik atau tidak. Kadang Pak ya, nggak usah lah lagi jamaah Pak. Kami ustadznya aja banyak ngolah orang Pak. Atau Bapak lah. Umrohlah bersama travel kami ayah bunda. Dengan ongkos sekian, biasanya hotelnya jauh, tapi umroh dengan travel kita ini ayah bunda, begitu kita keluar pelataran hotel langsung Masjidil Haram, keluar pelataran hotel langsung Masjid Nabawi, banyak loh orang daftar Pak, sampai di situ 2 kilo hotelnya Pak. Macam mana nih Ustadz? Kata Ustadz, dekat keluar hotel langsung pelataran masjid. Qadarullah ayah bunda, inilah cara Allah memuliakan kita. Bukankah ayah bunda tahu jalan 1 langkah menuju masjid diampuni dosa? Ngeri ngolahnya lagi Pak, pakai hadis, pakai ayat Pak. Datang atuk nih bilang, bukan masalah pahala nih Ustadz, kaki aku nih sakit nih. Baru terdiam Ustadz tuh. Jadi makanya orang banyak percuma dia sholat, dia jahat. Nggak usah Pak, karena bukan itu patokannya oleh Rasulullah. Karena sholat itu memang wajib, memang harus kita lakukan, tapi bukan menjadi tolak ukur orang baik atau tidak. Harus bergaul dulu kita dengannya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul nih Pak, waktu perang Bani Mustalik namanya. Perang Bani Mustalik itu Pak, perang tanpa perlawanan. Jadi memang menang telak umat Islam waktu itu, karena mereka melarikan diri. Nah, istri Rasulullah yang ikut waktu itu Ummul Mukminin Aisyah, dibuatkan tandu di atas punggung onta. Waktu pulang itu Pak, Ummul Mukminin Aisyah pengen buang air. Turunlah beliau. Waktu beliau turun itu semua sahabat mengetahuinya, nampak. Tapi Pak, setelah selesai buang air, Ummul Mukminin Aisyah naik lagi. Dirasanya lah lehernya, ternyata kalung pemberian Rasulullah tertinggal. Turun balik. Nah, turun yang kedua ini tidak ada yang melihatnya. Akhirnya ditinggallah Ummul Mukminin Aisyah ini Pak. Sebab pikiran sahabat sudah ada di dalam. Ditinggalkanlah Ummul Mukminin Aisyah ini. Selesai Ummul Mukminin Aisyah cari kalung, tengok orang sudah tidak ada lagi Pak. Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah? Duduk diam di mana dia tertinggal. Kenapa banyak jamaah umroh nih yang hilang di Mekah Pak? Dia tertinggal berjalan dia Pak. Nah, itu yang buat tambah jauh tuh jadi ya. Pintu sama bentuknya semuanya. Jadi kalau kita tertinggal rombongan, duduk diam, banyak kita istighfar, memohon kepada Allah. Tapi permohonan Ummul Mukminin Aisyah itu Pak tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak satu orang pun yang melihat ke dalam tandu itu. Ini akan jadi pelajaran bagi umat Islam Pak. Tidak selamanya doa kita walaupun baik akan dikabulkan oleh Allah. Rupanya ada satu orang sahabat Rasulullah yang tertinggal di belakang. Namanya Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ini laki-laki ganteng Pak. Gara-gara dia keluar hadis istri harus minta izin suami kalau puasa, itu gara-gara Safwan ini. Ngadu istrinya ke Rasulullah, aku sedang puasa, ditamparnya aku ya Rasulullah. Tentu dipanggil Rasulullah, Safwan nih Pak. Kau ngapa main tangan kau sama istri kau? Aku masih muda ya Rasulullah. Pulang siang tuh sedang berselera pula. Dia puasa pula, aku suruh batalkan tak juga mau dia. Anda tahan aku lagi harus aku tampar aja dia lagi. Nah, itulah makanya istri harus minta izin kepada suami kalau mau puasa sunnah. Nah, nampak oleh Safwan ini Pak. Walaupun Ummul Mukminin Aisyah itu tertutup semuanya, sama waktu kita masa bermasker, walaupun kita bermasker kita kenal Pak. Langsung dia beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau tertinggal Ummul Mukminin. Iya Safwan, naiklah ke punggung kudaku biar aku yang jalan di depan. Nah, itu untuk menghindari fitnah Pak. Jadi Ummul Mukminin Aisyah di atas, Safwan di bawah. Karena Pak ya, apa yang baik menurut Bapak belum tentu baik menurut orang. Bapak nampak istri tetangga Bapak jalan, maksud Bapak baik.
Kak, naiklah kak. Tapi bagi suaminya pak, pengkhianat kau ya. Pantas kau intai-intai istri aku terus. Padahal bapak baru hari itu baru menumpang kan. Jadi kalau numpang tiru Safwan nih pak. Tetangga bapak itu di atas Honda, bapak jalan di depan. Nah, kalau mau niru yang seperti itu. Ternyata pak, yang macam ini saja timbullah fitnah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu lah pak, nampak dia Ummul Aisyah dari jauh jalan dengan Safwan. Langsung lah dia bilang, aku tahu perselingkuhan Aisyah nih sama Safwan. Tuh pak. Pertama turun dia, janjian dia sama Safwan. Tuh naik dia balik, kita lengah, turun dia, pandai dia pak, dibuatnya cerita tuh. Saking hebatnya dia ngomong pak, Rasulullah pun percaya. Jadi kalau sama orang pura-pura baik, orang munafik pak, ngeri pak, terbawa kita dibuatnya. Nah, Ummul Mukminin Aisyah heran, kenapa Rasulullah tidak pernah lagi berkunjung ke tempat beliau sepulang dari Bani Mustalik itu. Ummul Mukminin Aisyah nggak tahu. Jadi adalah saudara Ummul Mukminin Aisyah ini namanya Mistah bin Usasah. Dia main ke rumah ibunya main ke rumah Ummul Mukminin Aisyah pak. Dia latah. Waktu dia kena kayu jatuh, langsung terucap dari mulut dia, celaka Mistah. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kau tahu nggak bu, Mistah itu ahli Badar, dia itu dapat jaminan masuk surga. Maaf Aisyah, kau mungkin tidak tahu apa yang sekarang tersebar di Madinah. Perselingkuhanmu dengan Safwan, dan Mistah ikut menyebarkannya. Itu pak. Jadi hati-hati berita hoax tuh pak, jangan sembarang tekan bapak. AI itu memang mantap pak, lain mulut kita, lain diomongin dia pak. Azab kita dibuatnya. Jadi memang kalau soal hoax nih dari zaman Rasulullah itu udah ada pak. Cuman orangnya nampak, siapa yang menyebarkan hoax itu nampak orangnya. Nah jadi Mistah ini ikut menyebarkan berita hoax itu karena dia anggap itu sebuah kebenaran, karena yang ngomong orang munafik. Salah satu ciri orang munafik itu ngomong pak, meyakinkan pak. Jadi kalau ada kawan bapak yang tipe-tipe Abdullah bin Ubay bin Salul, aku bang pokoknya tenang lah bang, itu macam-macam itu gak ya, hati-hati pak. Pokoknya dia sebetulnya kalau kita orang lapangan terasa sama kita tuh pak, orang-orang yang macam itu tuh. Aku kena baik sama abang digitu-gitu kan ya bang. Tentu tidak senang hati aku. Kalau tahu abang mulutnya, tidak usah aku sampaikan lagi bang, berkelahi bang nanti. Tuh udah pak, kasihlah nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu aja di masjid nih pak ya, hancur masjid dibuatnya pak. Satu aja dia hancur masjid dibuatnya. Nah setelah itu pak, begitu Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah menyebarkan berita itu kemana-mana, Rasulullah tidak pulang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Akhirnya Ummul Mukminin Aisyah minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya, ke rumah emaknya Ummu Ruman. Diizinkan oleh Rasulullah pak. Waktu pulang ke rumah itu, itulah cara ibunda Ummul Mukminin Aisyah. Kau cantik nak, kau masih muda, tentu banyak orang memfitnah kau. Jadi kejadian hari-hari yang kita alami sekarang pak, itu terjadi kok di rumah tangga Rasulullah sendiri. Tinggallah kau di sini dulu, kata Abu Bakar Siddiq, kalau aku nyerah urusan ini, karena yang suami kau ini nabi, bukan laki-laki biasa, jadi aku tidak bisa ngasih pendapat. Tinggallah Ummul Mukminin Aisyah di rumah orang tuanya pak. Apakah Rasulullah galau? Galau pak. Jadi jangan dikira tidak galau, karena ayat tidak ada yang turun pak. Jadi betul-betul diuji Rasulullah waktu itu. Ayat tidak ada turun, gelisah Rasulullah. Dipanggilnya lah Abdullah bin Rawahah dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk bermusyawarah. Lihat pak, sekelas Rasulullah aja pak masih mau minta pendapat. Kalau kita nih pak ya, datang orang, tak perlu kau ajar aku, tahu aku deh kau tak mandang kau sama siapa kau bicara itu kita pak. Tapi Rasulullah, Ali, kalau menurut kau Aisyah ini selingkuh enggak sama Safwan?
Kata Ali, tidak mungkin ya Rasulullah. Aisyah ini orang baik, tidak mungkin dia melakukan pekerjaan hina itu. Kalau menurut kau Abdullah bin Rawaha, supaya tidak ragu ya Rasulullah, panggil aja yang paling dekat sama Ummul Mukminin Aisyah, Barah, yang sering sama dia. Panggil dia, dipanggillah Barah nih Pak. Itu caranya Pak. Mana yang paling dekat sama dia itu ditanya. Ada nggak kau nampak gelagat Aisyah nih aneh-aneh sama laki-laki? Tidak ada ya Rasulullah. Dia memang masih kecil, tapi satu-satunya laki-laki yang dicintainya adalah dirimu. Tapi kalau macam anak-anak kelakuannya iya, kadang main tepung dia sampai tertidur dia ditepung tuh, kalau itu iya. Tapi kalau ke laki-laki tidak ada ya Rasulullah. Itu Pak, cara menggali informasi biar tidak ragu. Setelah itu Pak, dipanggil Rasulullah lah Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kau punya saksi tidak menuduh istri aku nih selingkuh? Waktu itu belum turun surah An-Nur yang menerangkan nuduh orang berzina harus ada 4 orang saksi Pak. Nah itu kena kita nih Pak. Di zaman Rasulullah tidak pernah ada orang yang tertangkap berzina, melainkan karena pengakuan sendiri. Saking takutnya orang Pak, dia harus memenuhi syarat, harus 4 orang yang menyaksikan Pak. Betul-betul menyaksikan dia. Gimana coba kita mendapat saksi 4 orang sekarang? Berkelahi enggak kita dibuatnya? Tolonglah Pak, ini ada orang nampak berzina di dalam. Itu gara-gara mengintip tuh berkelahi lah. Kadang bapak yang di bawah sama di atas. Gantian lah bang, abang terusnya mah. Kau tunggulah, sabarlah kau dulu. Berkelahi gara-gara itu. Tidak ada Pak tertangkap di masa Rasulullah karena syaratnya berat dan menuduh orang berzina tanpa bukti Pak, hukumannya 80 kali cambukan dengan pelepah kurma Pak. Imam Ahmad bin Hambal, itu di masa Imam Ahmad bin Hambal nih Pak ya, ada perempuan memandikan jenazah, lengket tangan perempuan yang memandikan itu di tubuh mayat tuh, nggak bisa lepas apa aja ya, nggak bisa Pak. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Coba ibu jujur, waktu memandikan dia apa yang ibu katakan dalam hati? Sambil menepuk tubuhnya aku katakan dasar pelacur, sudah berapa laki-laki yang tidur bersamamu? Pernah ada 4 orang saksi yang menyaksikan dia macam itu? Tidak ada, cuman dia sering dibawa laki-laki. Tidak, pertanyaannya syaratnya dalam Islam harus ada 4 orang yang melihat. Kalau itu ya tidak ada. Mau lepas tangannya tidak? Mau cambuk 80, baru lepas Pak. Sempat itu diadakan di kita Pak, ada biru-biru punggung kita nih Pak. Kita gampang nuduh-nuduh orang tuh. Nah setelah itu Pak, apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Tidak perlu saksi lagi itu ya Rasulullah. Karena jelas, aku tuh nampak, cuman aku sengaja, aku pantau-pantau aja dari jauh ya Rasulullah. Itu dia Pak, pusing Rasulullah dibuatnya. Dan sudah buntu Pak, di saat itulah turun surat An-Nur ayat 11. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Itu Pak, baru sadar Rasulullah. Ternyata lawannya tidak dari luar Pak, dari dalam. Pokoknya Pak, rata-rata hampir 80% orang yang menjadi musuhnya adalah orang dekatnya sendiri. Makanya harus ada space yang kita siapkan untuk hal seperti itu. Karena memang manusia bisa berubah lebih cepat daripada air yang menggelegak. Lebih cepat perubahan manusia itu lagi Pak. Akhirnya tahu Rasulullah, oh ternyata tidak semua yang dekat aku suka dengan aku. Udah macam itu kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul itu Pak, udah dibuka Allah dalam Al-Quran. Siapa yang paling emosi Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, udah sering betul Abdullah bin Ubay bin Salul nih buat rusuh di tempat kita ini. Dia dua-duanya Muhajirin dan Ansor. Sekarang keluarga kau difitnahnya ya Rasulullah. Kita perintahkan saja Abad bin Bishr untuk memenggal kepalanya. Apa kata Rasulullah Pak? Fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar. Nanti orang akan mengira Muhammad telah membunuh sahabatnya. Masih disebut sahabat Pak. Kalau Bapak ditawari macam itu Pak, tidak perlu perintah aku. Kalau ada kejadian macam itu, penggal langsung kepala. Kepala kau tanya sama aku. Kadang kalian ini heran aku nengok kalian tuh. Tak pandai kalian ngapal kan tanya sama aku. Kalau Rasulullah tidak Pak, tidak boleh.
Beberapa hari berselang datang anak Abdullah bin Ubay bin Salul nih Pak, anak kandungnya. Ya Rasulullah, aku mendengar engkau memerintahkan seseorang untuk memenggal kepala ayahku. Perlu kau ketahui ya Rasulullah, tidak ada anak yang berbakti kepada orang tuanya di antara suku Aus dan Khazraj di Madinah ini melebihi baktiku kepada ayahku sendiri. Jadi kalau aku tahu ada yang memenggal kepala ayahku, maka akan kupenggal pula kepalanya, sehingga aku membunuh seorang mukmin demi membela seorang munafik seperti ayahku. Jika kau berkenan ya Rasulullah, izinkan aku anak kandungnya sendiri yang memenggal kepala ayahku. Wah, itu setianya ke Rasulullah Pak. Tidak usah suruh orang. Kalau suruh orang nanti sakit hati aku, biar aku yang memenggal kepala ayahku sendiri. Kata Rasulullah, jangan, ayahmu tetap aman bersama kita. Geram Umar Pak. Mana Rasulullah macam ini kelakuan orang. Dan tahu Bapak, saking Rasulullah memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu Pak, waktu dia sakratul maut, Rasulullah pergi menjenguknya Pak. Itu ditarik Umar jubah Rasulullah itu. Jangan tengok manusia laknat ini ya Rasulullah. Udah jahat betul nih. Aku mau mendoakannya Umar. Mau mendoakan Pak. Kau kan tahu dalam surah At-Taubah tipe orang macam ini tidak akan dikabulkan Allah doa. Istaghfir lahum Allah tastaghfir lahum. Mau kau minta ampunkan Muhammad, mau tidak kau minta ampunkan sab'ina maratan, walaupun 70 kali kau minta ampun untuk orang macam ini, tidak akan diampuni Allah. Apa jawaban Rasulullah? Di ayat itu Allah membatasi 70 kali Umar, biarlah aku doakan dia 71 kali. Coba tuh Pak. Itu Rasulullah tuh Pak. Apa ndak cinta kita Pak? Apa ndak kagum musuh sama beliau? Akhirnya tetap pergi Rasulullah jenguk Pak. Rasulullah memandikan, mengafani, menyolatkan. Waktu Rasulullah mendoakan di kubur, turunlah surah At-Taubah ayat 84. Marah Allah ke Rasulullah Pak. Jangan pernah kau berdiri di atas kubur mereka, mendoakan mereka. Potongan ayat inilah diambil orang Pak. Tidak boleh kita ziarah kubur mendoakan orang, padahal asbabun nuzul ayat itu masalah Abdullah bin Ubay bin Salul Pak. Jadi tidak ada hubungannya kita berziarah kubur, berdoa, tidak ada hubungannya, itu untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitulah Rasulullah itu pemaafnya Pak. Sampai apa kata Rasulullah? Jangan ada yang duduk bersamaku orang yang terputus hubungan silaturahim. Mendengar kalimat ini ada satu orang langsung tegak deh Pak, langsung pergi dia. Tidak lama setelah itu balik, duduk dia lagi dekat dengan Rasulullah. Apa kau pergi tadi? Aku sedang tidak berbaikan sama tanteku ya Rasulullah. Pergi aku ke rumahnya. Rasulullah tidak melarang orang duduk sama dia yang terputus hubungan silaturahim. Akhirnya kami saling memaafkan ya Rasulullah. Baru aku duduk sini balik. Memangnya kenapa gitu ya Rasulullah? Lihat sahabat Pak, tidak bertanya dulu baru melakukan, dilakukannya dulu baru bertanya gitu. Karena rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum apabila ada di antara mereka yang terputus hubungan silaturahim. Jadi kadang itulah yang membuat Pak hati kita ini gelisah, risau, padahal kita rajin sholatnya, rajin zikirnya. Dia yang satu rahim, kita yang sering hancur tuh Pak, adik-beradik. Kalau sama orang kita bisa baik Pak. Adik-beradik kandung, tubuh famili, ya, itu yang sering rusak itu. Nah setelah ayat tadi turun Pak, Abu Bakar Siddiq sama dengan kita Pak. Setelah surah An-Nur 22 yang mengatakan berita itu bohong turun, Abu Bakar Siddiq sama reaksinya sama kita Pak. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Demi Allah, siapapun yang menyebarkan isu perselingkuhan anakku dengan Safwan, baik dia familiku sendiri, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kalian tidak akan pernah aku bantu sepeser pun lagi. Karena apa? Tidak terkecil hati Abu Bakar Pak. Mistah bin Usasah famili dia itu dia yang bantu keuangan. Banyak yang dibantu Abu Bakar, tahu-tahu diburuk-burukkannya ke orang. Kan sama kita reaksi Abu Bakar tuh Pak. Cuman bedanya sahabat tuh tunduk sama ayat Pak. Turun surat An-Nur ayat 22. Wala tadi udlu fadli minkum wasa'ati ayu'tu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak boleh orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak menolong karib kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang berhijrah di jalan Allah. Maafkan dan berlapang dadalah. Bisa Bapak macam ini Pak, sehat badan Bapak.
Orang-orang yang pemaaf tuh Bapak, tengok orang gila Pak, itu jantung sehat Pak, darah bagus, kolesterol aman semuanya. Orang gila tuh Pak, kita maki ketawa dia Pak. Bisa enggak Bapak digitukan orang enggak masuk ke jantung Bapak? Sehat kita Pak, kalau enggak masuk hati. Oh, misal kita orang dihormati orang, toto dimaki orang di jalan, bisa enggak kita terima? Saya mengamalkan ini Pak, alhamdulillah hari itu berhasil. Saya di imigrasi, salah spasi nama Pak. Tapi ngamuk orang imigrasi itu di atas kesalahan saya Pak. Pokoknya rasanya di atas kesalahan saya lah. Saya tahu Pak, masalah dia pasti bukan sama saya. Itu enaknya kita Pak memikir Pak. Entah dia masalah di rumah sama istrinya, entah sama kawan-kawan kantornya. Cuman kita ditunjuk Allah untuk mendengarkannya Pak. Itu aman jiwa tuh Pak. Enggak masuk-masuk kita Pak, dihina orangnya, enggak tidur kita malam Pak. Masuk betul, sakit hati aku, enggak mau makan aku sekarang. Aku pokoknya belum terbalas yang lagi, enggak akan senang hati aku. Itu kita payahnya Pak. Dimarahi pimpinan Pak, kucing mengeong kena tendang, anak ketawa kena marah. Itu jaga jantung kita nih Pak. Itulah kalau orang-orang pemaaf itu Pak ya, insya Allah hidupnya akan nyaman. Macam Bapak ini kan udah banyak bergaul, banyak, udah macam-macam karakter orang, udah tahu Bapak semua Pak. Kalau ini dipinjamkan duit balik nih, kalau ini enggak, udah tahu Bapak semua Pak. Ini kalau ini berkelahi kalau dipinjamkan. Jadi kita udah hafal Pak, kita aja yang meminimalisir penyakit kita lagi. Nah kemudian Pak, Abu Bakar begitu mendengar ayat ini dari Rasulullah, apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku cabut sumpahku ya Rasulullah. Nah itu Pak, mereka tuh takluk dengan ayat. Kalau kita Pak digitukan tuh, aku berdosa lah. Ini bukan masalah ayat nih Bang ya, jangan Bang salah paham. Nah, enak hati aku Bang, tahu aku ini dosa, kan gitulah kita Pak. Kalau sahabat enggak Pak, langsung takluk dia. Nah itu orang bersilaturahim tidak akan mungkin dimerasuki oleh jin. Ada ustadz di masjid bukan baru Pak, kerasukan jin Pak. Macam mana mau muruqiyahnya Pak? Payah muruqiyahnya itu saya bilang, kau jangan introvert. Walau kau pun penghafal Al-Quran, kau tidak mau gabung duduk sama jamaah, tidak mau bercerita, apa tidak kerasukan kau jadinya? Kalau kau kerasukan, iblis jin yang masuk tuh hafiz juga Pak. Payah muruqiyahnya. Jadi betulkannya ayat orang tuh salah, kau baca panjangnya itu harokatnya harus segini. Macam mana muruqiyahnya tuh Pak? Kadang kan ada orang nih dia sering sendiri, ngaji sendiri, tasoleh sendiri, itu susah tuh. Emang harus pegang kawan tuh lah. Kemudian yang kedua kata Ummul Mukminin Khadijah, kau gemar mengangkatkan beban orang yang berat. Ini kalau bahasa kita rajin sedekah, meringankan beban orang. Besar manfaatnya Pak, kita penolong orang itu Pak ya. Saya ingat cerita kepala bea cukai di Tanjung Balai Karimun dulu. Dia tamat STM kata dia. Pendaftaran bea cukai itu udah terlambat, udah tutup di Tanjung Pinang. Kalau dari Tanjung Balai tutup ke Tanjung Pinang. Jadi pas saya di kapal itu, ada ibu-ibu sibuk betul dengan 3 orang anaknya itu. Jadi ada anaknya masih bayi, ini minta makan, rapat aja anaknya itu Pak. Akhirnya dia bantu Pak. Ada anaknya yang buang air besar, dia yang mencebokkan, dia suapkan makan. Akhirnya ibu tanya, adek mau kemana? Mau ke Tanjung Pinang Bu, saya mau melamar jadi bea cukai. Udah tutup mungkin enggak, itulah mau ke sana juga lah, jelas-jelas biar tahu. Waktu itu kan enggak bisa ada email, enggak ada apa, ya harus kunjung Pak. Ternyata suami ibu itu kepala polisi di Tanjung Pinang Pak, buat memonya di punggung Pak. Waktu itu masih bisa macam itu. Mau masuk bea cukai kau, di punggung buatnya itu Pak. Aku bawa tuh ke situ. Itu kalau nolong orang Pak. Kalau kita menolong, kita ini susah Pak, bisa bantu Bang. Aku kalau jelas angka mau. Tapi kalau tolong-tolong gitu ya, kalau dapat pahala, mau. Itu kena kita tuh Pak. Maka payah rezeki kita tuh Pak. Tolong aja orang Pak. Kalaupun tidak ada balasannya bentuknya secara duniawi, di sisi Allah itu di apa tuh Pak? Dihitung oleh Allah bantuan kita. Karena Allah yang janji, manja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah Pak.
Cuman jangan Bapak tunggu dalam bentuk uang. Nah, kadang kita nih tuh asal sedekah. Nanti kalau kita sedekah segini, nanti diganti segini. Dulu pernah ada sopir, Pak. Dia dengar ceramah ini. Terpikir ya, kalau betul kata Ustadznya, aku ada duit 200 malam nih. Berarti kalau 200 kali 10, jadi 2 juta. Iya, kalau enggak mati aku. Udah tanggal tua, Pak. Udahlah tes aja Allahnya gak 100 dulu. Apa lihat kata infak diisinya 100. Ditunggunya beberapa hari, Pak, gak ada dibalas Allah rupanya. Pas dia sholat zuhur berdoa lah dia ke Allah, ya Allah, gak usahlah ganti 10 kali lipat lagi, modal aku tuh aja lah, tolong pulangkan. Nah, sampai gitu, Pak. Habis dia doa seperti itu, justru malah kerjanya bertambah dari perusahaan, bukan duit yang dapat. Suruh bawa pimpinan keluar kota. Tambah kesal dia, Pak. Tapi ternyata berbeda kepergian hari itu, Pak. Pas pulang dari luar kota, dikasih bosnya amplop. Ini kasih buat istri kamu ya. Karena dia sedang kesal, nggak dipegangnya amplop tuh, Pak. Ya makasih, Pak. Taruh di dashboard aja. Taruh polisi, ditaruh Bapak tuh lah di laci itu. Habis dia ngantar bosnya pulang, dia diambilnya amplop tuh, Pak. Dilemparnya ke istrinya, ini dari bos abang untuk adeknya. Kenapa abang melepar-lepar? Diam lah, kata begitu. Marah dia, Pak. Capek aku nih, nggak usah ditanya-tanya. Dia mandi, sedang bersampo-sampo, mata sedang bersabun-sabun, teriak istrinya di luar, bang, keluar sebentar bang, keluar. Bawa sampo-sampo, itulah dia keluar, Bang. Ngapa kau teriak-teriak? Bang, alhamdulillah bang, 1 juta rupanya dikasih bos abang. Masa iya deh? Iya bang, hitung lah, dihitung hilang pedih matanya, hitung duit itu, Bang. Ternyata betul 1 juta, Pak. Langsung dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Heran istrinya, abang kok tidak mengucapkan alhamdulillah, kok istighfar? Rupanya 2 penyesalan dia, Pak. Kalau tahu isinya 1 juta, ngapa tidak dipotongnya dulu 500? Karena kalau udah sampai ke istri, payah keluar, Pak. Itu yang disesali dia, maka dia beristighfar. Apalah tidak aku potong dari 500. Yang kedua, Pak, kalau tahu lah diganti Allah 10 kali lipat, pun 200 aku sedekah hari itu. Nah, itu, Pak. Misalnya sekarang nih, Pak, masjid sedang bangun pagar. Apa kata Rasulullah, Pak? Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Niatkan Bapak yang punya penyakit sekarang nih, Pak. Tidak usah Bapak sebut berapa sumbangan Bapak dalam hati, ya Allah, aku nyumbang sekian juta. Tapi tidak Bapak sebut, Pak. Aku niat sehatkanlah penyakit aku nih. Berkurang penyakit Bapak baru bayar, Pak. Tidak usah dibayar dulu kalau mau Bapak tahu keajaiban Allah tuh, Pak ya. Bapak tahu enggak di Mekah rumah sakit kosong, di Madinah rumah sakit kosong. Pas ditanya ke orang sana, Pak, kalian memang enggak ada yang sakit. Kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakit dengan sedekah. Tidak bisa sedikit, enggak juga sembuh, kasih besar. Nah itu cara dia, Pak. Mereka rumah sakit sepi, Pak. Stres dokter kalau udah ditugaskan di Mekah tuh. Karena tidak ada pasien, Pak. Di tempat kita, Pak, ramai rumah sakit tuh, Pak, isinya sampai antri-antri. Itu kita seharusnya introspeksi diri itu, Pak. Seharusnya kita introspeksi diri. Tidak mungkin Rasulullah bohong. Apa mungkin Rasulullah bohong, Pak? Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Itu tidak sembuh-sembuh kita. Angkanya belum maksimal. Cobalah, Pak. Sakit Bapak nih diabetes, asam urat, sedekah 10.000, Pak deh. 10.000 itu selemo yang sembuh tuh, Pak. Bersin itu bisa, sakit kepala sebelah itu bisa. Diabetes mana bisa 10.000, Pak. Bapak kadang heran saya dengan Bapak. Beli baju tahan mahal, beli sepatu tahan mahal, Pak. Nyumbang salah masuk aja kok tak infak tuh lama menungnya, Pak. Rencana ngisi 5.000 termasuk 50 lama menungnya, Pak. Jadi kalau ada Bapak lihat orang habis ngisi kotak infak, terdiam dia, Pak. Itu positif salah isi itu, Pak. Kita kalau untuk akhirat nih, Pak ya, memang kalau tidak kita amalkan dulu, Pak, belum yakin kita lagi, Pak. Cobalah amalkan dulu. Tidak usah Bapak sebut dalam hatinya sekarang nih, aku penyakitku banyak, ya Allah, aku sedekah untuk pagar 5 juta. Bapak ngetes aja nih, coba rasakan. Ada terasa ringan badan enggak, baru bayar. Supaya tahu, Pak ya, nanti kalau udah tersebut malu nanti, tahu-tahu enggak bisa. Coba niatkan dulu. Kemudian yang ketiga, Pak, apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Kau tidak mungkin dirasuki iblis atau setan atau jin, sebab kau suka memberi makan orang lapar. Itu, Pak.
Bapak yang suka naktir orang, tidak akan kerasukan jin Bapak, Pak. Sebab ngasih satu makan orang lapar aja apa kata Rasulullah, Pak? Illa ba'adahullahu ta'ala minan nar. Dijauhkan Allah dari neraka sebanyak 7 parit. Yang jarak satu parit dengan parit berikutnya 500 tahun perjalanan. Amal 15.000 ya Pak. Tapi pahalanya besar diganti oleh Allah. Allah itu tidak ada nilai kecil Pak. Terlepas dari Bapak ikhlas atau tidak. Ini Pak ya, ada pengakuan Bapak yang pernah dengar ceramah saya. Kalau ada orang minta makan ke Bapak, kasih makan, jangan uang. Jadi hari itu Ustadz, saya takut dia modus. Saya sedang nunggu istri saya dari pasar. Saya duduklah di atas motor, datang orang. Bang, ada duit 5.000 bang untuk makan. Ingat saya ceramah Ustadz, bisa jadi modus, dia cuma minta duit. Kalau ajak makan. Tahu Ustaz, menyesal saya ngajak dia makan. Lupa betul-betul lapar dia, habis duit saya 50 Ustaz. Waktu itu benci saya sama Ustaz. Saya kasih tadi 5.000 selesai masalah saya. Gara-gara Ustaz suruh ajak makan habis 50. Telur ayam itu banyak dimakannya. Ami itu 2 mangkok. Tapi tahu Ustaz enggak yang membuat saya malu tuh? Di sepanjang jalan tuh saya kesal Ustaz. Sampai di rumah nelpon kakak saya. Paspor kau masih hidup? Masih kak, kau kawan kan aku umroh lah. Ah, lihat Pak, modal 50 berangkat umroh. Menyesal saya Ustaz, itu maka saya ceritakan ke Ustaz sekarang. Ya itu Pak. Jadi memang keajaiban itu bukan berlaku dari dahulu aja Pak. Sekarang pun Bapak praktekkan pengaruhnya sama. Ada seorang istri yang komplain ke Rasulullah. Suaminya juga ngajak orang makan Pak. Asal ada kawan makan. Jadi kata istri karena terkejut ya Rasulullah, awak harus menyiapkan makan. Tolonglah nasihati suami aku tuh. Pulanglah Pak. Apa kata Rasulullah? Aku datang ke rumah kau besok. Senanglah istrinya nih Pak. Dia siapkan makanan untuk Rasulullah. Pas datang bangga istrinya. Kena nasihati suami aku. Tapi Rasulullah bukan menasihati suaminya. Nanti pas aku pulang, suruh istri kau tegak di pintu. Dia sampaikan suaminya, nih lah Pak, Rasulullah nanti pulang tegak kau di pintu ya. Begitu selesai makan, Rasulullah mau pulang, istrinya tegak di pintu, Rasulullah keluar langsung pingsan dia Pak. Setelah sadar ditanya suaminya, ngapa kau pingsan? Aku melihat seluruh keburukan yang ada di rumah ini keluar bersamaan dengan Rasulullah keluar dari rumah ini. Ah, itulah ngajak orang makan, kata suaminya. Semua musibah di rumah kita tuh Pak keluar sama orang yang datang tadi itu. Dan orang yang datang ke rumah kita tuh mendapat ampunan. Tapi jangan sering Pak. Walaupun ini sohih Pak ya. Tiap jam makan datang Pak. Ingat ceramah Ustaz Nazril kemarin Pak. Habis musibah rumah Bapak nih, itu enggak tuh cari gara-gara tuh Pak, usir aja lah Pak. Kalau sering-sering. Karena Islam ini selalu membatasi Pak. Misal cerita saya hari itu Pak ya, kenapa kita menguap, menutup, mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim? Karena ngantuk tidak ngantuk itu dalam Islam adalah dari iblis. Kalau dalam ilmu kedokteran kurang oksigen. Kalau bersin Pak itu dari Allah. Cuman Rasulullah membatasi yang dari Allah yang pakai alhamdulillah itu cuma 3 kali. Lebih dari 3 berarti Bapak sakit. Jangan alhamdulillah aja Pak. Ada 14 kali bersin alhamdulillah juga. Jadi ada batasan. Nah kemudian Pak, setelah dikasih tahu oleh Ummul Mukminin Khadijah 3 hal ini, kata Ummul Mukminin Khadijah, jangan khawatir suamiku, kalau dia datang lagi beritahu aku. Itulah cara Ummul Mukminin Khadijah mensupport suami Pak. Dia pasang badan. Pas lagi memberes-bereskan kamar, memekik Rasulullah lagi. Dia datang lagi Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah, Pak? Duduklah di paha kananku suamiku, di pangkunya Rasulullah, Pak. Telungkupkan mukamu di bahuku. Coba buka matamu. Apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Ternyata tembus, Pak. Udah ditutup muka Rasulullah di bahunya. Coba duduk di paha kiriku suamiku, telungkupkan mukamu, buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Coba duduk di hadapanku, tatap wajahku, apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti itu malaikat. Jadi kasih tahu sama istri Bapak, kalau abang agak meracau-racau pulang deh, buatlah macam itu.
Datanglah istrinya nih, coba duduk abang di paha kanan aku bang, telungkupkan muka bang, coba buka mata bang, masih nampak bang, masih nampak deh. Coba sekarang duduk di paha kiri aku bang, telungkupkan muka bang, buka mata bang, masih nampak deh. Coba duduk depan aku, tatap aku bang, deh ngeri lah bentuk kau lagi. Itu cara Ummul Mukminin Khadijah pak mendeteksinya. Dan kemudian pak, Ummul Mukminin Khadijah datanglah ke rumah Warokah bin Naufal, sepupunya seorang Nasrani ahli kitab. Jadi yang mengatakan Rasulullah itu Nabi bukan dari kalangan orang Islam, Pak. Justru Rahib Buhairah, itu agamanya Nasrani. Kemudian Warokah bin Naufal. Setelah diceritakan oleh Ummul Mukminin Khadijah apa yang dirasakan oleh Rasulullah, apa kata Warokah bin Naufal? Alangkah bahagianya aku bisa menemanimu ketika kau diusir oleh kaummu. Terkejutlah Ummul Mukminin Khadijah. Jadi siapa suami aku nih? Dan positif, suami kau adalah Nabi akhir zaman. Dan dia akan diusir oleh kaumnya. Kenapa dia diusir? Orang sayang sama dia. Tidak ada orang yang membawa ajaran seperti ini kecuali dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Itulah Pak. Pertama keluarga dulu masuk Islam. Mulai menyebar dakwah tuh ke orang-orang miskin Pak. Karena orang-orang miskin merasa tersanjung dengan Islam. Karena Islam tidak ada membedakan orang, tidak ada membedakan kasta. Kalau di India itu Pak, ada kasta Dalit namanya. Itu dipegang aja haram Pak. Tinggalnya di jalan-jalan tuh Pak. Islam mana ada Pak. Siapa yang duluan masuk masjid dia dapat saf di depan. Nah, ada pengkotak-kotakan ini harus ini. Cuman memang ada aturannya di belakang imam. Harus yang paham. Nah, itu memang ada. Tapi tempat-tempat khusus di masjid itu tidak ada Pak. Gereja gitu juga. Ada gereja kulit hitam, ada gereja kulit putih. Sementara kita masjid Pak, di mana aja bisa kita. Sama semua. Mau Bapak sholat di Amerika macam itu juga. Mau di Cina macam itu juga. Nah jadi Pak, orang miskin banyak masuk. Para budak banyak masuk. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kan pengusaha Pak. Muhammad, kita berkawan dua. Memang kau lebih tua 2 tahun 6 bulan daripada aku. Betul kau mengaku kau Nabi? Betul Abdullah. Nama Abu Bakar itu kan Abdullah bin Utsman. Kalau memang kau seorang Nabi, apa bukti kau Nabi? Jadi Abu Bakar Siddiq tuh waktu umur 16 tahun pernah berdagang ke Syam Pak. Dia pernah mimpinya itu diceritakannya ke Rahib Buhairah. Dan dia tidak menceritakan kepada siapapun sejak saat itu. Jadi waktu itu mimpinya itu kata Rahib Buhairah, akan ada Rasul akhir zaman dan kau akan selalu bersamanya sepanjang hidupnya. Jadi itu mimpi Abu Bakar dan tidak diceritakan kepada siapapun. Nah waktu dia bertanya ke Rasulullah, kalau memang kau seorang Nabi, apa bukti kenabianmu? Mimpimu yang kau ceritakan kepada Rahib. Oh langsung dipeluk Abu Bakar Pak. Bagaimana aku memeluk agama ini? Kau harus syahadat. Masuk Abu Bakar Pak, karena dia pengusaha, dialah yang mendakwahi orang kaya tuh Pak. Jadi Pak, kita nih ngambil perannya bagus-bagus nih Pak. Yang kaya bisa untuk memasukkan yang kaya. Bapak kaya Pak bisa menjadi asbab hidayah bagi orang. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Kalau Bapak udah berharta soleh Pak, aman Pak dibuatnya. Contoh Pak, ada masjid Darul Amal namanya di Pekanbaru. Paling payah ngundang orang majelis Pak. Di situ ada orang punya rumah makan. Nama rumah makannya Rumah Makan Taragung. Datang dia ke masjid tuh Pak, umumkan nanti barang-barang rumah makan saya itu lauk-lauk itu saya bawa ke sini semuanya. Acara habis sisa Pak, diumumkan jam 5 maghrib penuh masjid tuh Pak. Karena diumumkan yang ngasih makan kita Rumah Makan Taragung. Sampai miring-miring ibu tuh pakai jilbab Pak, nampak tak pernah pakai jilbabnya. Ada Pak, bapak bingung dia masuk pintu masjid tuh Pak, karena pintu masjid tuh digeser, dia disuruh dorong-dorongnya Pak, udah berapa lama dia tak ke masjid. Jadi memang jadi orang kaya itu bisa jadi asbab hidayah Pak. Bisa untuk ngajak orang kepada kebaikan. Itu enaknya jadi orang kaya. Orang kaya nih Pak, ngomong didengar orang Pak. Terkentut aja dia di masjid Pak, termotivasi jamaah dibuatnya. Itu ya, enggak usah dia ngomong lagi Pak, terkentut aja. Masyarakat nih Pak pasti membedakan. Kalau orang kaya yang kentut sedang makan Pak, enggak akan ada yang marah satu pun. Mau Bapak terkentut saya, enggak apa-apa Pak Haji, bagus tuh Pak Haji.
Di rumah sakit aja orang habis operasi nunggu kentut tuh baru boleh makan minum Pak. Tapi coba orang miskin yang kentut, mau Pak terkentut saya otak kok enggak ada berat. Itu kadang kena kita nih Pak. Akhirnya karena dakwah Abu Bakar Siddiq masuk Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, wah tambah ngeri lah Pak. Akhirnya orang Quraisy mencoba cara yang sampai hari ini masih dipakai orang Pak. Dicoba nakut-nakuti yang miskin ini, makin disiksa makin kuat ya Pak. Jadi orang dalam keadaan benar tuh ya Pak ya. Misal Bapak tidak ada kepentingan apa-apa, disiksa itu jadi suatu kenikmatan Pak. Contohnya Pak ya, macam tentara-tentara Palestina itu udah buntung kakinya masih sempat juga dia tersenyum pakai kamera Pak. Karena memang janji Allah itu, orang yang akan mati syahid itu Pak, keluar nyawanya itu sama sekali tidak dirasakannya. Itu keuntungannya Pak, orang mati syahid. Kalau macam kita ini dosa kita kan banyak Pak, itu makanya payah nyambutnya itu Pak. Payah nyambutnya itu. Nah jadi waktu Rasulullah SAW ini dakwahnya sudah mulai bangkit besar, sama orang miskin disiksa, orang kaya kan tidak berani orang itu nyiksa Pak. Didatangi Pak paman Rasulullah tuh, paman tolong sampaikan kepada Muhammad, mau dia menghentikan dakwah Islam ini, dia mau jadi raja, kami udah sepakat semuanya ngangkat dia jadi raja Arab. Itu Pak yang ditawari Pak. Orang aja Pak ya, jadi pengurus masjidnya berebut Pak. Nah, itu Pak, padahal tidak digaji itu Pak. Itu kan tidak ada terjadi di sini, maka saya sampaikan. Di Pekanbaru Pak, pengurus lama tidak mau mundur, pengurus baru terbentuk. Pengurus baru ngundang saya ceramah Pak, pengurus lama ada ngundang ustadz lah dia Pak. Berdua-dua lah kami datang subuh tuh. Macam mana bentuknya tuh Pak? Rupanya saya yang dipanggil ceramah Pak. Dia yang bertengkar tuh hati kami jadi tidak enak Pak. Saya dekati Ustadz tuh, tenang ya tadi amplop kita bagi dua kata saya. Baru aman Pak. Kalau enggak kan bahaya jadinya. Jadi banyak Pak, untuk jadi RT, jadi RW aja berebut orang, gaji sekali 3 bulan potong pajak Pak ya. Itu aja ribut orang. Untuk dapat jabatan, apalagi raja Pak. Jadi raja dan mereka sepakat semuanya. Saya pun pernah kena Pak sindrom itu tuh Pak. RW cuman di Kelurahan Kota Tinggi di Pekanbaru itu Pak ya. Cuman warga saya Mall Pekanbaru. Jadi Mall Pekanbaru itu warga saya Pak. Awalnya saya ikhlas jadi RW itu Pak. Rupanya asal minta tanda tangan orang ngasih duit Pak. Ada sedikit nih Pak RW, apa nih Pak? Itu tapi saya tahan Pak. Karena kalau kita apa nih Pak kita lepaskan, lepas betul nanti Pak. Nah, jadi makanya wah enak jadi RW nih kata saya. Terus Pak, setiap mau lebaran mereka ngantar minuman kaleng. Mulai saya cinta Pak jadi RW itu. Ada ambisi saya untuk maju lagi. Itu RW baru itu Pak. Pas yang kedua pemilihan tidak ada lawan saya Pak. Memang menang telak, jadi saat itu saya keluar mundur. Karena saya sudah tahu hati saya sudah tidak bagus Pak. Itulah bahaya, jangan hina-hina pejabat Pak. Berat memang Pak. Bapak kalau baca surah Al-Baqarah 246 dan selanjutnya itu masalah orang Bani Israel minta diangkat raja kepada Nabi Bani Israel namanya Samuel. Mereka minta angkatkan kami raja. Akhirnya dipilih Allah lah dengan cara pemilihan yang Allah buat. Ukur tongkat kamu wahai Samuel dengan Bani Israel, siapa yang sama tingginya dengan tongkat kamu jadi raja. Jadi kalau Allah mengadakan pemilihan, tidak banyak modalnya Pak. Ukur pakai tongkat saja. Sebetulnya itu memang skenario Allah. Dan yang sama tinggi tongkatnya dengan tongkat Nabi Samuel hanya Tolut. Artinya Tolut itu Allah yang ngangkatnya Pak. Dia seorang petani miskin, tapi otak cerdas, badan kuat. Akhirnya jadi raja Bani Israel. Allah yang ngangkat Pak. Jadi waktu perang melawan Jalut, apa kata Tolut? Siapa yang berhasil membunuh Jalut, aku nikahkan dengan anak perempuanku. Yang maju Nabi Daud. Nabi Daud waktu itu belum diangkat jadi Nabi Pak. Cuman lincah. Kekuatan Nabi Daud besar. Mati Jalut dibuatnya Pak. Pakai ketapel. Pecah tengkorak Jalut dibuatnya.
Viral lah nama Nabi Daud, Pak. Hidup Daud, hidup Daud, hidup Daud. Jadi popularitas Nabi Daud mengalahkan mertuanya sendiri, Tolut. Bisa Tolut akhirnya berencana membunuh Nabi Daud. Bayangkan tuh, Pak. Mertua mau membunuh menantu. Waktu Nabi Daud jadi raja, anaknya 2 orang, Absalom sama Nabi Sulaiman. Jadi seharusnya yang jadi raja adalah Absalom. Cuman karena Nabi Sulaiman cerdas, bangkit curiga Absalom ini jangan-jangan Sulaiman yang jadi raja nih. Dikudetanya bapak kandungnya sendirian. Itulah jabatan, Pak. Absalom itulah yang mengkudeta Nabi Daud. Jadi jabatan itu berat, Pak. Nah itu yang ditawarkan ke Rasulullah. Tanpa bayar, Pak. Tidak perlu melobi. Nah, jadi raja. Yang kedua, dia mau harta, Paman. Dia tinggal pilih berapa dia mau. Kami kumpulkan harta terbaik kami. Oh, apalagi soal harta nih, Pak. Harta ini susah, Pak, godaannya itu, Pak. Payah kita untuk menghindarinya itu. Kadang udah coba kita kuat gitu ya, Pak ya. Tapi melemah juga gitu, Pak. Mengenai angkanya itu dia kadang kalau sedikit masih bisa gitu, Pak. Haram. Kalau udah banyak, Pak, harum. Itu bedanya itu, Pak. Kalau sedikit itu terus. Karena Pak saya nanya gitu. Jadi kita itu, Pak ya, tidak perlu berbuat buruk untuk tahu soal satu kejahatan gitu. Kejahatan uang itu ya, Pak ya. Misal macam di penjara saja, Pak. Orang ada satu misalnya pengurus santri itu yang sering minta dana sedekah ke blok-blok itu, Pak, ke blok-blok penjara itu. Awalnya jujur dia, Pak. Lama-lama, Pak, mulai dia memotong. Nah, sedikit nampaknya aman, sedikit nampak aman. Sampai 240 juta, Pak. Ketahuannya, saya ada nyumbang, kata orang penjara ini, saya ada nyumbang untuk perbaikan masjid di luar. Berapa kemarin, kata ketua lapasnya? 10 juta. 2 juta, cuman rupa lebih tambah lama, tambah naik dosisnya, Pak, kalau makan tuh. Itulah sulitnya kita dengan harta nih, Pak. Orang baik bisa berubah menjadi jahat karena harta. Kemudian kata orang Quraisy, kalau mau Muhammad menghentikan dakwahnya, Paman, dia mau wanita, dia tinggal tunjuk wanita seperti apa yang dia mau. Wanita, Pak. Jangan Bapak bilang saya kuat. Tahu Bapak enggak? Saya pernah nanya ke ulama di Jeddah. Di Indonesia ini, Syekh, orang lebih banyak membalut aurat daripada menutup aurat. Bagaimana agar kita bisa menjaga mata kita dari memandang yang seperti itu? Ini jawabannya perlu Bapak dengar nih, Pak. Dipeluknya bahu saya, Pak, dibisikkannya ke telinga saya. Masalah kita sama. Enggak ada solusinya, Pak. Tidak ada solusinya. Bapak tahu enggak yang membunuh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah namanya Abdurrahman bin Muljam, gelarnya Al-Mukri itu, Pak, kesayangan Umar bin Khattab, pengajar Al-Quran. Dia mau nikah, datang perempuan tuh, bapak perempuan nih pernah dibunuh oleh Ali di Nahrawan karena mereka penghafal Al-Quran tapi sesat, Pak. Apa katanya ke Abdurrahman bin Muljam? Kau bisa menikahi aku, tapi maharnya kepala Ali. Dibunuhnya Ali itu, Pak. Kurang soleh apa nih Abdurrahman bin Muljam. Jadi jangan Bapak kira mudah, Pak, untuk urusan wanita. Maka jangan hina-hina orang tidak kuat imannya, dilecehkannya perempuan tidak bisa, Pak. Berat. Ada seorang ulama Bani Israel, rahib Bani Israel namanya Barsiso. Tinggalnya, Pak, di mihrab dia itu dia ibadah terus, kata Rasulullah. Ada 2 orang adik beradik, dia mau pergi berjihad, cuman punya 1 orang anak adik perempuan. Berundinglah mereka berdua, kemana kita titipkan adik perempuan kita. Yang paling soleh di kampung kita ini Barsiso, cuman dititipkan orang itu ke Barsiso, Pak. Barsiso ini udah nolak, tidak usah lah, tempat lain lah. Kau kan di atas, Pak Rahib, biarlah adik aku di bawah. Kami bayar makanannya, makanan itu taruh aja lah di bawah. Jadi Pak Rahib tidak ganggu ibadah Pak Rahib. Awalnya jalannya macam itu, Pak. Taruh makanan di tangga, nanti perempuan ini keluar ngambil. Lama-lama, apa kata iblis ini lagi, Pak?
Kalau di bawah tangga tuh kadang kucing yang makan. Apalah salahnya ketok kamar dia, taruh makanan itu, pergilah kau balik ke atas. Kan masih aman nih Pak. Ketok pintu, taruh makan, pergi ke atas. Dan itu lama Pak, irama macam itu dibiarkan. Sudah itu apa kata iblis lagi Pak? Kau orang tahu ilmu agama. Udah lama perempuan tuh tinggal di sini, masa tak terajarkan sama kau agama? Manis cara masuknya Pak. Kalau takut kau fitnah di luar ajak dia, ajarkan dia. Dibawalah keluar, mulailah kenal. Mulailah mengajarkan agama, akhirnya tambah akrab Pak. Kalau ngantar makanan tuh, masuklah langsung ke kamarnya. Itu Pak. Lewat bersiso Pak. Pas dia ngantar ke kamar, ditiup iblis aurat perempuan nih. Akhirnya dia zinai perempuan itu. Setelah itu iblis tuh membisikkan lagi Pak. Bagus kau bunuh dia lagi. Sempat buka suara nanti hancur karir kau. Akhirnya dibunuhnya lagi Pak. Jadi memang kalau untuk godaan perempuan tidak ada yang kuat Pak. Bapak kalau tahu ulama Madinah yang murtad Pak, Al-Qasimi itu Pak, kurang ilmu apa tuh Pak. Sampai hari ini bukunya masih jadi rujukan Pak. Gara-gara menikah itulah Pak. Bisa jadi ateis dia. Bapak searching di Google ulama Madinah yang murtad, Al-Qasimi. Coba Pak tengok. Jadi kalau untuk urusan perempuan janganlah sok-sok kuat Bapak lagi Pak. Itu maka kita ini banyak aneh Pak. Ke istri orang ramah kita Pak. Ke istri sendiri enggak kan banyak itu Pak. Kalau ke istri orang, Kak sehat-sehat ya Kak ya, jangan terlambat makan Kak. Kata Bang kemarin mah kakak bangkit pula. Datang istri Bang, perut aku sakit juga Bang. Kau tak bisa ditegah kau makan juga cabai itu terus. Ke istri macam itu Pak. Memang itulah godaannya Pak. Nah 3 godaan ini Pak sampai hari ini masih berlaku Pak. Tapi apa kata Rasulullah ketika disampaikan oleh pamannya? Jangankan itu Paman, matahari ditaruh di tangan kanan lagunya, bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan dakwahnya. Nah itulah Pak, teguhlah kita coba meneladani sifat Rasulullah ini, mungkin akan membuat ibadah kita semakin nikmat insya Allah. Udah sejam lebih dah Pak, ya udahlah tuh Pak. Nanti muak Bapak lama-lama nih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.